हालेलुया सारे जय मसीह दी मेरे वालों और परमेश्वर की प्रेजेंस में तुहाडा सारा स्वागत है। फिर अज आपां फिर खुदा दे जीसस के वचन नूं सुनांगे, गवाहियां नूं सुनांगे। हालेलुया। सो अज दा पाम संडे तुहाडीआं जिंदगियां दे विच वड्डी ब्लैसिंग लैके आवे इन द नेम ऑफ जीसस नाउ। हालेलुया। मैं जानता हाँ कि तुसी सब ठीक ठाक होंगे और परमेश्वर ने जीसस ने एक बारी फिर लाइफ होने का मौका दिता और होली स्पिरिट ने कहा कि मैं तुहाडे अज सारे लिए अज प्रेयर करा। हालेलुया। अज दा पाम संडे मेरा एक बिलीव है कि अज तुसी अपने जीवन दे विच परमेश्वर नूं, जीसस नूं, गॉड नूं तुसी पहल दोगे। हालेलुया। मैं चाहना कि तुसी लाइव मीटिंग नूं शेयर करो तां जो अज मैं तुहाडे सारे लिए अज प्रेयर करा और तुहाडे हर वो इंसान दे लई मैं अज प्रेयर करांगा जो अज प्रॉब्लम दे विच अपनी कमेंटां दे जरिए तुसी अपनी प्रॉब्लम नूं शेयर कर सकते हो। अज काफ़ी टाइम बाद परमेश्वर ने मैनूं फिर एक बार इस्तेमाल किया। मैं गॉड का धन्नवाद करदा हां। मैं अज तुहानूं दसना चाहना कि जीसस का धन्नवाद करना साडे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। असी अपने शरीर के द्वारा असी उन्होंने पहल नहीं दिंदे आ। हालेलुया। देखो जिस तरह तुसी थोड़ा थोड़ा टाइम अपने अपने दोस्तों लिए, अपने रिश्तेदारों लिए, अपने तुसी पड़ोसियों लिए, अपने तुसी शरीर लिए कढ़दे हो, उस तरह तुसी गॉड नूं टाइम देना। हालेलुया। चाहे तुसी 20 मिनट, चाहे तुसी 1 घंटा टाइम देना। हालेलुया। चाहे तुसी 2 घंटे टाइम देना। मैं इदां दे लोकां नूं भी जानदा कि जिहड़े परमेश्वर नूं, जीसस नूं बहुत टाइम दिंदे आ। हालेलुया। वो अपने शरीरक कामां तो हट के थोड़ा जिहा हट के परमेश्वर नूं पहल दिंदे आ। हालेलुया। ये मैंने नहीं रखता कि तुहाडे जीवन दे विच सब कुछ वधिया हो रहा। हालेलुया। और मैंने ये रखदा कि जीसस दा अनुग्रह, ओदा होली स्पिरिट, ओदी ब्लैसिंग तुहाडे नाल है कि नहीं है। मैंने ये चीज़ रख दी है। जरूरी ये चीज़ है। अज बहुत सारे लोग हैं कि जिहड़े अलग अलग तरीके नाल अपनी जिंदगी नूं बतीत करना पसंद करते हैं। हालेलुया। मेरे लाइफ होने का मकसद, मोटिव यही सीगा कि मैं ये तुहानूं संदेश जिहड़ा आ, ये प्यार का संदेश जोड़ा जीसस ने हज़ारां साल पहला फैलाया, प्रचार किया, ये प्यार का प्रचार वो अज भी साडे जीवन दे विच काम करता है। हालेलुया। वो अलग गल आ कि असी उहदे प्यार नूं लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। और मैं फिर आना उसे गल ते कि अज के टाइम दे विच बहुत सारे लोग इदां दे हन कि जिहड़े अलग अलग तरीके नाल अपनी जिंदगी नूं बतीत करना चाहते हैं। हालेलुया। पर मैं दसना चाहना हाँ कि तुसी अपनी जिंदगी दे विच
ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੀਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਸਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਸਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹ ਡਾਂਟਦਾ ਆ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਜੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੀਸਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਗੋਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਆਫ ਗੋਡ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਉਹਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੜੋਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਔਰ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਲੈਸ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਬਲੈਸ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਲੈਸ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਭੇਜ ਦਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद शुक्र प्रभु, सामर्थ्य के दाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद शुक्र प्रभु, सामर्थ्य पिता खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 धन्यवाद शुक्र। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद शुक्र। हालेलुया। सोचो, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਲਵ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜੀਸਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੋਵ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ, ਚੇਂਜਸ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। प्रार्थना करदा तुहाडे सारे लिए अज। हालेलुया, धन्यवाद, शुक्र प्रभु, सामर्थ्य जिंदा खुदावन प्रभु। मैं प्रार्थना करदा प्रभु जिन्ने प्रभु इस मीटिंग नू, इस लाइव देखन प्रभु, तेरे वचन नू, तेरियां गल्लां नू सुनन प्रभु, और सचमुच प्रभु इन्हां नू चलण दा मन देना। समझदे नहीं कि सचमुच उन्हें 2000 साल पहले साडी जान दित्ती। हालेलुया। और सचमुच वो साडे लई ब्लड बहा के गया क्रूस ते, साडे लई उन्हें अपनी जान दे दी। मैं समझदा हां प्रभु कि तू सानू अजिहा प्यार किया प्रभु जिहड़ा कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी नहीं प्यार कर सकता सानू, तू अजिहा प्यार किया प्रभु। ते मैं प्रार्थना करदा खुदावन अज उन्हां सारिਆਂ ਲਈ प्रभु जो अज पाप दे विच फसे आ, अंतकार दीयां शक्तियां दे विच फसे आ, जादू टूणियां दे विच फसे आ, बीमारियां दे विच फसे आ, मुश्किलां दे विच फसे आ, वहमां भरमां दे विच फसे आ। हर वो चीज थल्ले आ जो परमेश्वर दे वल्लों नहीं आ, जो अंतकार दियां शैतान दियां तमाम शक्तियां दे वल्लों आंदी। परमेश्वर गॉड जीसस तुहानू छुड़ावे उन्हां सारियां पावरां तो, और तुहानू एक नवां जीवन देवे। और तुसी समझो कि जीसस ने साडी जान दी। हालेलुया। ए ब्लैसिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद दा आत्मा तुहाडीआं जिंदगियां नूं छूए, तुहाडे शरीर नूं टच करे, होली स्पिरिट, और तुसी चंगियाई नूं लभो, चंगियाई तुहाडी जिंदगी दा हिस्सा होवे। गॉड ब्लैस यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। मैं मिरेकलस आत्मा दे विच घोषित करदा खुदा दे नाम दे विच। हरी बला सुंदना राखू सिख दना निखोरी बाला बाबा रिखो। मैं खुदावंद दे नाम दे विच तुहाडी चंगियाई तुहाडी जिंदगी दा हिस्सा होवे। मैं अपने हत्थां नूं तुहाडे वल वधाना, और तुसी चंगियाई चंगे हो जाओ, तुहाडे बच्चे, तुहाडी बुजुर्ग, तुहाडीआं सेहत, और सारिआं नूं ब्लैस करदा इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे आ, आमीन। हालेलुया। मैं तुहानूं दसना चाहना कि चाहे तुसी थोड़ी जी 20 मिनट तुसी प्रार्थना करो कि ਉਹ जीसस तुहाडे ਤੋਂ खुश ਹੁੰਦਾ है। हालेलुया।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ, ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੀਸਸ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਲਮ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ, ਉਹ ਜੀਸਸ ਦੀ ਕਲਾਮ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਾਸ ਆਪਣੇ
ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਆਦਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਲਤ ਵਚਨ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮੈਂਡੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਫ੍ਰੀ ਕੋਸਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕੋਸਟ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕੋਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕੋਸਟ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਦਾਸ ਖੁਦ ਡਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਸਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੋ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 2014 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਸਟਾਪ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ 2015 ਤੱਕ, 16 ਤੱਕ, 17 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਢਲਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਜੀਸਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਆ। ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੀ, ਧਰਮੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਸਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਤ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 2017 ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜੋਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਮੈਡੀਸਨਾਂ, ਗਲਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਖਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੀਸਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਹਾਲਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਸਸ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪੂਰਾ ਰਾਤ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ,
प्रार्थना कंटिन्यू करती और तुसी ये मेरी सच्ची गवाही आ और प्रैक्टिकल मेरे जीवन के प्रति है। और 2017 तो लैके सन 2022 मैनू वो प्रॉब्लम कदी नहीं आई। हालेलुया, कदी भी नहीं आई मेरे जीवन के प्रति, कदी मुड़ के नहीं आई वो प्रॉब्लम। अज मैं पूरा खुश हाँ अपने घर दे विच। और सन 2018 दे विच मेरी मैरिज हुई। दो साल बाद, सॉरी 1.5 साल बाद मेरी बेबी होया, गुड़िया। उसका नेम उत्पत वचन के अनुसार रखिया। हालेलुया, बहुत सब कुछ वधिया चल रहा, लाइफ टाइम नहीं चलता रहूगा। तुसी अकरार करो कि तुहाडी मैरिज परमेश्वर के नाम दे विच ब्लैस आ, तुहाडा परिवार परमेश्वर के नाम दे विच ब्लैस आ। तुसी ब्लैस होंगे, ब्लैस होंगे। तुहानू कोई भी इदां दी अंतकार दी शक्ति तुहानू गिरा नहीं पाऊगी। हालेलुया, जो तुसी अपनी जवान तो अकरार करोगे कि मैं ब्लैस हाँ, और ये प्रैक्टिकल जीसस तुहाडे जीवन दे विच करेगा। और आज दा यही गवाही मेरा विश्वास है कि तुहाडे जीवन दे विच काम करेगी। हालेलुया, और आप सब जाने अपनी अखां बंद करांगे, आखिरी प्रार्थना दे विच जावांगे। हालेलुया, धन्यवाद शुक्र है प्रभु सामर्थी जिंदा खुदावन। प्रभु जी मैं प्रार्थना करदा जिस तरह तू मेरे जीवन दे विच गवाहियां नूं बनाया, उसे तरह ना प्रभु इन्हां दे जीवनां दे विच काम करना। जिन्ने ये प्रार्थना सुनन, जिन्ने इस कलाम नूं, इस गवाही नूं सुनन, तेरे नाम दे विच प्रतिदिन वदन बदलाव इन्हां दी जिंदगी दा हिस्सा होवे और ब्लैसिंग इन्हां दी जिंदगी दा हिस्सा। बीमारियां इन्हां दे जीवन दे विचों चलियां जाण प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे आ, आमीन। सारा जय मसीह मेरे वालों, और मिलांगे आपां फिर अगले मीटिंग दे नाल, अगले संडे परमेश्वर दे कलाम दे नाल, ओहदियां गल्लां दे नाल, ओहदी शांति दे नाल फिर मिलांगे आपां। सारा जय मसीह मेरे वालों।